بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تیسرے رکوع کے اندر دو بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے اوپر مختلف قسم کے دلائل دیے گئے، اور جو کافروں کا ایک دوسرا تقاضا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آخرت نہیں آنی اور جو ہے وہ مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا، حساب و کتاب نہیں ہونا، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ دلائل اور گفتگو کی گئی ہے۔ آج کے رکوع کے اندر بنیادی طور پر یہ دو چیزیں ہی جو ہے ایسا وہ نا آپ اندر لیٹ بیان کے سار کی نہیں گئی۔ آئے نا، انماد پڑھی میرا بتا۔ ایک سیکنڈ، مائک کا پھر ایشو آ گیا ان کا۔ جی تو ہم چلتے ہیں آیات کی طرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وآیۃ لہم، اور نشانی ہے، لہم ان کے لیے، واو کا مطلب اور ہے، آیتن نشانی ہے، لام واسطے ہوں ان کے۔ یہ مخاطب کون ہے؟ مخاطب ہے کفار مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک نہیں مانتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وآیۃ لہم، تو اس میں حمزہ کو جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، لمبا کرنا ہے۔ وآیۃ لہم، ایک نشانی ان کے لیے۔ الارض، زمین، زمین کیا تھی؟ اس کی صفت آگے بیان کی گئی ہے، المیتۃ، مردہ۔ تو زمین مردہ تھی، مردہ سے مراد بنجر، یعنی کہ زمین کوئی چیز اگا نہیں رہی تھی۔ تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احییناہا، تو نون کو بھی لمبا کریں گے اور ہا کو بھی، احییناہا، ہم نے زندہ کیا اسے، کس کو؟ اس زمین کو۔ کہ زمین جو ہے وہ مردہ تھی اور ہم نے جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ زندہ کیا، مطلب کاشت کے قابل بنایا۔ وَأَخْرَجْنَا، واو اور اخرجنا، ہم نے نکالا، نون کو لمبا کریں گے، وَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے نکالا، منہا، اس سے، کس سے؟ زمین سے، منہا، اس میں ہا کو لمبا کریں گے، منہا، اس زمین سے کیا نکالا؟ حبن، اناج، کھانے کے لیے مختلف چیزیں۔ فَمِنْهُ، فا پس منہو، اس سے، کس سے؟ اناج سے۔ فَمِنْهُ، پس اس سے، یعنی کہ اناج سے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں۔ یأکلون کے اندر لام کو لمبا کریں گے کیونکہ لام کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے نہیں ہیں اور انکار کرتے ہیں، ان کو دلیل دے رہا ہے کہ تم اس زمین کی طرف دیکھو، یہ مردہ تھی یعنی کہ بنجر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آسمان سے بارش برسا کر اس کو زندہ کیا اور اس کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں نکالی، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ تم کھاتے ہو۔ وجعلنا، اور بنائے ہم نے، واو اور جعلنا، نون کو لمبا کریں گے، فیہا، اس میں، اور بنائے ہم نے اس میں، کس میں؟ زمین میں، ہا کو لمبا کریں گے، فیہا، فی کو بھی لمبا کریں گے اور ہا کو بھی، فیہا، اس میں کیا بنائے؟ جناتن، جناتن، نون کو لمبا کریں گے، جناتن، باغات، اور ہم نے اس زمین میں بنائے باغات۔ کس قسم کے باغات؟ آگے فرما رہے ہیں، من نخیل، من نخیل، من، نون غنہ کریں گے اور خا کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے تو اس کو لمبا کریں گے، من نخیل، کھجور سے، یعنی کہ کھجوروں کے باغات۔ وَأَعْنَابٍ، وَأَعْنَابٍ، نون کو لمبا کریں گے، اور انگور کے، اور انگور کے جو ہے وہ باغات بنائے۔ واو اور فجرنا، نون کو لمبا کریں گے، وفجرنا، اور جاری کیے ہم نے، وفجرنا، اور جاری کیے ہم نے، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، من العیون، چشمین سے، العیون، چشمے،
ये आइनुन की जमा है, आइनुन चश्मे को कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ज़मीन में मुख्तलिफ किस्म के बागात, खजूरों के, अंगूर के बनाए, और हमने ज़मीन के अंदर जो है वो चश्मे भी जो है वो जारी किए। तो ये भी एक अल्लाह ताला निशानी दे रहा है कि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ बागात बनाने वाली ज़ात भी कोई है, और ज़मीन के अंदर चश्मे जारी करने वाली ज़ात भी कोई ना कोई मौजूद है। ये सब कुछ क्यों किया? अल्लाह ताला उसका मकसद बयान कर रहा है। लियाकुलू, ताकि वो खाएं, ली ताकि, याकुलू लाम को लंबा करेंगे, ताकि वो खाएं। कौन? कुफार मुशरिकीन, ये जो भी इस कायनात के अंदर मौजूद है। मिन से, सामरी ही, इसके फलों से, यानी कि जो भी बागात के अंदर फल और अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर जो अनाज उगाया है उससे वो खाएं। ही, सामारी ही के अंदर हा को लंबा करेंगे। वमा, और नहीं, आमिलत हु, बनाया उससे, ऐदीहिम, ऐदीहिम दाल को लंबा करेंगे, ऐदीहिम उनके हाथों ने। अफला, तो क्या, यशकुरून वो शुक्र ना करेंगे। तो यशकुरून के अंदर जो है वो रा को लंबा करेंगे। तो अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में फरमा रहा है कुफार मुशरिकीन को मुखातिब करते हुए कि हमने ये बागात इसलिए बनाए ताकि तुम खाओ इसके फलों में से, और ये सारी की सारी चीज़ें तुमने नहीं की, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने की हैं। ज़मीन को ज़िंदा करना, फिर उससे अनाज उगाना और उसमें मुख्तलिफ बागात लगाना, और उस का फल जो है वो तुम्हारे खाने के लिए हैं। तो ये सारे का सारे मराहिल हैं, ये तुमने अपने हाथों से नहीं किए, बल्कि उस हस्ती ने किए हैं जिसने तुम्हें तख्लीक किया है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है ये दलाइल देने के बाद, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। सुबहान, हा को लंबा करेंगे और अल्लज़ी के अंदर ज़ाल को। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने क्या किया, खलकल अज़वाज, पैदा किए जोड़े। खालका, उसने पैदा किया, अल अज़वाज जोड़े, ये ज़ौज की जमा है, अज़वाज तो जोड़े को कहते हैं। कुल्लाहा, हर चीज़ के, कुल्ला तमाम, हा उसके, यानी कि जो भी जोड़े बनाए हैं, तो हर चीज़ जो भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है वो उसका जोड़ा है, यानी कि नारा मादा है। मिम्मा, फिर उसमें से, उससे जो, तुम भी तू उगाती है, कौन, अल अर्दु ज़मीन, वमिन और से, अनफुसिहिम उनकी जानों से, और जो ज़मीन उगाती है या खुद उनकी अपनी जिनसे नौ में से, यानी कि इंसानों में से, वमिम्मा और उसमें से भी, ला यअलमून जो वो नहीं जानते। तो अल्लाह ताला इस आयत मुबारक के अंदर तीन चीज़ों का तज़किरा फरमा रहा है कि पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए। और चीज़ के जोड़े किस किस में बनाए? एक तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो चीज़ ज़मीन उगाती है, तो जो भी चीज़ ज़मीन उगाती है हर चीज़ का जोड़ा है। और दूसरा फरमाया वो मिन अनफुसिहिम, और इंसानों को जो अल्लाह ताला औलाद अता करता है तो उसमें भी जोड़े हैं। और फरमाया व मिम्मा ला यअलमून, और बहुत सारी इस कायनात के अंदर चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी इंसान ने दरियाफ्त नहीं किया, उनके अंदर भी जो है वो जोड़े मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो इस आयत मुबारका के अंदर भी अपने होने की दलील दे रहा है कि पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए, जो ज़मीन उगाती हैं, ये इंसानों में से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इंसान उसको जान नहीं सका, लेकिन हर चीज़ के जोड़े मौजूद हैं। व आयतुन लहुम, और इसमें फरमाया व आयतुन, और एक निशानी है, वाव और आयतुन एक निशानी है। आयतुन के अंदर हमजा को लंबा करेंगे, लहुम उनके लिए, किन के लिए? लोगों के लिए। लहुम उनके लिए, निशानी क्या है? अल-लैलु रात, नस्लहु हम खींचते हैं, मिनहु उससे, किससे? रात से। किसको खींचते हैं? अन्नहारा
दिन को, नहारा हार को लंबा करें दिन को, फाइजा तो पस तो अचानक, इज़ा के अंदर जाल को लंबा करें, हम वो मुस्लिमून अंधेरे में रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत मुबारक के अंदर फरमाता है कि एक निशानी ये भी है कि जब हम जो है वो रात को खींचते हैं दिन से, मतलब कि जब दिन के बाद रात आती है तो लोग जो है वो अंधेरे के अंदर जो है वो खड़े रह जाते हैं, उनके पास कोई रोशनी नहीं होती। तो ये भी एक अल्लाह ताला निशानी फरमा रहा है कि जो रात दिन के बाद रात लेकर आता है, तो ये रात दिन के बाद रात लाने वाली भी कोई हस्ती मौजूद है। तो मुस्लिमून के अंदर जो है वो हम मीम को लंबा करेंगे क्योंकि उसके ऊपर पेश है और वाव साकिन है, मुस्लिमून। वशम्सु और सूरज, वाव और अशम्सु सूरज, तजरी चलता रहता है, तजरी के अंदर रा को लंबा करेंगे, तजरी चलता रहता है, लिमुस्तकर्रिन लिमुस्तकर्रिन, मुस्तकर कहते हैं ठिकाना या मुकर्ररा रास्ता, यानी कि जो सूरज की गुजरगाह है जहां से वो सूरज चलता है। लहा अपने लिए, लाम वासिहा उसके, किसके, सूरज, यानी कि जो सूरज का ठिकाना है, मुकर्ररा रास्ता है, तो सूरज उस रास्ते के ऊपर जो है वो चलता रहता है। जालिका दाल को लंबा करेंगे, दालिका ये, तकदीर तकदीरु निज़ाम, यानी कि जो रास्ता अल्लाह ताला ने बनाया है, तकदीरु दाल को लंबा करें। अल अजीज़ी वो किसने बनाया है, गालिब ने, जो ऐसी हस्ती है जो गालिब आने वाली है। अल अलीम और जानने वाले ने, अल अजीज़ के अंदर जाल को, पहली जाल को, और अल अलीम के अंदर लाम को लंबा करेंगे। तो सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर रवा दवा है, जो गालिब और जानने वाले ने उसके लिए निज़ाम मुकर्रर किया है। तो ये भी एक निशानी है कि सूरज कभी भी अपने रास्ते से इधर उधर नहीं होता, तो वो मुसलसल एक ही रास्ते पर चल रहा है, तो उसको चलाने वाली भी कोई हस्ती मौजूद है। वल कमर और चांद, वाव और अल कमर जो चांद है, कद्दरना कद्दरना नून को लंबा करेंगे, कद्दरना हमने मुकर्रर की, हु उसकी, किसकी, चांद की, मनाजिला मंजिलें, मनाजिला नून को लंबा करेंगे, मंजिलें, यानी कि मंजिलें क्या, कभी चांद छोटा होता है निकलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर पूरा हो जाता है, फिर गुरूब हो जाता है, फिर निकलता है, तो ये मनाजिल है। हत्ता यहाँ तक के, हत्ता ता को लंबा करेंगे, आदा हो जाता है, आदा ऐन को लंबा करेंगे, कल उर्जूनी खजूर की शाख की तरह, काफ तरह, उर्जून खजूर की शाख, खजूर की शाख जिस तरह पतली होती है, बारीक होती है, और अल कदीम पुरानी, यानी कि जिस तरह वो जो है वो खजूर की शाख बारीक होती है और बिल्कुल चांद उसी तरह होता है, फिर आस्ता आस्ता जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये चांद की जो मंजिलें तय की हैं वो भी किसी न किसी हस्ती ने तय की हैं, ये खुद ब खुद ऐसा नहीं हो रहा। लशम्सु, अल्लाह ताला फिर फरमाता है सूरज और चांद की मिसाल देने के बाद, लशम्सु लाम नहीं, अशम्सु सूरज, सूरज के लिए सूरज नहीं है ना सूरज, यमबगी लायक, मजाल यानी कि मिजाल नहीं है सूरज की, यमबगी गैन को लंबा करें, लहा उसके लिए, किसके लिए, सूरज के लिए, ये सूरज की मिजाल नहीं है कि अन ये के तुदरिका वो जा पकड़े, तुदरिका पाले, तुदरिका मैंने तो पा लेना, किसी को हासिल कर लेना, सूरज की ये मिजाल नहीं है कि वो जा पकड़े, किसको, अल कमरा चांद को, वलल्लैलु वाव और लल्लैलु नहीं है रात, साबिकुन नहार, साबिक, साबिक कहते हैं पहले, पहले को, नहार यानी कि रात नहीं है आने वाली दिन से पहले, साबिकुन नहार सीन को लंबा करेंगे और नहार के अंदर हा को, साबिकुन नहार के रात की भी ये मजाल नहीं है कि वो दिन से पहले आए। वकुल्लुन
اور ہر ایک چاند، سورج، رات، دن، ان چاروں میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی فلاکن، فی میں ہے فلاکن دائرے میں، یعنی کہ اپنے مقررہ اوقات میں، راستوں میں، یسبحون گردش کرتے ہیں، تیرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ وہ سورج ہو، چاند ہو، وہ دن ہو، رات ہو، اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں اور اس سے ادھر ادھر جو ہے وہ ہٹتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو نشانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی کوئی ہستی کر رہی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے وَآیَةٌ لَهُمْ، واو اور آیت نشانی ہے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، کفار و مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے۔ انا، بے شک ہم نے، انا نون کو لمبا کریں گے، حملنا، ہم نے سوار کیا، بے شک ہم نے سوار کیا، حملنا کے اندر نون کو لمبا کریں گے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، ذریتہم، ان کی اولاد یعنی کہ انسانوں کی اولاد کو، فی الفلکی، کس میں سوار کیا؟ فی الفلکی، کشتی میں، المشحون، بری ہوئی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور اس کے اندر لوگوں کو بٹھایا تھا، سوار کیا تھا، پھر طوفان نوح آیا تھا اور وہ دنیا کی ہر چیز کو وہ اس نے ملیہ میٹ کر دیا تھا۔ تو چونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ دوبارہ ان سے انسانیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، تو چونکہ اس وقت پوری انسانیت اس کشتی کے اندر سوار تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی ذات نے پوری ذریت کو، انسان کی پوری ذریت کو بری ہوئی کشتی میں جو ہے وہ سوار کیا اور ان کو بچایا۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیے، واو اور خلقنا ان کو لمبا کریں گے، ہم نے پیدا کیے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے، من مثلہ، اس کشتی کی مثل، تو ہا کو لمبا کریں گے، من مثلہ، اس کشتی کی مثل، ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے تھے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پہلی تھی جو سمندر کے اندر انسان جو ہے وہ اس پر بیٹھ کر جو ہے وہ چلا، اس کے بعد لوگوں نے پھر اپنے لیے جو ہے وہ کشتیاں بنائی۔